जय जगन्नाथ सांग मैंने तो शुभ सकाल आपण मैंने देखिपे बर्तमान मु गाड़ी भितर बसची आपण मैंने निहाती भावुवे मु सकाल सकाल कुआडे जाऊँ तो सांग मैंने कर्ममय जीवन किसी समय बाहर करी आमर प्रकृत ठिकाना जो आमर बापा माँ सबकिछि जो से जगतर नाथ जगन्नाथ पाखक सकालु सकालु कालियार डोरी लगी तो आम मैंने पूरी जाऊँ आपण मैंने देखी पड़े बर्तमान आम घर ठार आम 30 किलोमीटर दूर अतिक्रम कर सारी 4:30 रात उठी निजर नित्यकर्म सारी महाप्रभु जगन्नाथ उद्देश्य एक नड़िया चढ़े बाहर पूरी तो सांग मैंने कर्म तो सब हम किंतु जगन्नाथ दर्शन आज्ञा जिते कम था छाड़ी आसो पड़ो कहीं आमर सबुर मूल हूँ से जगतर नाथ जगन्नाथ जहाँ उद्देश्य आम आज यात्रा करुचु से महाप्रभु दर्शन पर बहुत दिन यही भात डाली भजा खाई खाई विरक्त लगे तो सांग मैंने आज टी अभड़ा खाइबा महाप्रभु दर्शन करवा तापर अन्य जगह सब बुलिया तो चलते सांग मैंने आम सहित वीडियो रुहतु मुझे देखा आम पूरी यात्रार सब दृश्य सांग मैंने आपण मैंने देखिपे आम बलरा सेतु पारी हेलु बर्तमान आम आम घर कतरू पाखापाखि 35 किलोमीटर दूर पाखापाखि माँ काकटपुर मंगलांकर स्थान आसी पहुँचिया हो गलु तो प्रथम आम काकटपुर दर्शन करूँ माँ का दर्शन कलापर आम पूरी अभिमुखे यात्रा करूँ तो सांग मैंने देखिपे आपण मैंने ये आपण मैं देखा आम पाखापाखि 8 ରୁ 9 जन बोलर आपण मैंने देखिपे आम आसी पहुँची जाइए माँ काकटपुर मंगला पाखे तो आम मैंने माँ को दर्शन चलतु देखा माँ अपूर्व दृश्य देखला आम बहुत शांति लगे तो चलते सांग मैंने जीवा माँ को मंदिर तो फ्रेंड्स आपने देखिपे ये मंगला टेम्पल काकटपुर लिखाई आम गेट अतिक्रम कलु तो सांग मैंने तो फ्रेंड्स देखिपे आम मैंने समस्ते चल चली जाऊँ माँ काकटपुर मंगला दर्शन को तो चलन सांग मैंने माँ को दर्शन कर सारापर आम जा पूरी आमर महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन सांग मैंने कर्ममय जीवन भितर जदि आम टे समय बाहर करी आम मुख्य ठिकाना जोटा आम बापा माँ को दर्शन न कर किसी लाभ ना आज्ञा तेणुक सब कर्म सरला आम समय बाहर करी आसीचु बुलाबुली करिया तो चलत माँ को दर्शन करद तापर देखा कौन हो आम आसी पहुँची गलु माँ काकटपुर मंगला पाखे आपण मैंने देखिपे तो माँ को दिव्य दर्शन सरला पर आम पूरी जीवा तो आपण मैंने देखिपे आज्ञा जगतसिंहपुर तो माँ को निकट में आसी पहुँची गलु आपण मैंने देखिपे केते मनोरम दृश्य माँ सांग मैंने देखिपे गाड़ी बहुत भीड़ सकालू प्रायतः समस्ते आम तो प्रायतः आज्ञा जिते पूरी सकालू पूरी प्रोग्राम हुए से आम मैंने आसिकी प्रथम माँ को दर्शन करूँ माँ को दर्शन कर सारापर आम पूरी अभिमुखे यात्रा करूँ तो सांग मैंने यहाँ हूँ माँ को मुख्य द्वार यहाँ हूँ माँ को प्रवेश द्वार ये माँ को दर्शन तेणुक आमर मंदिर भितर को आमर जेहेतु मोबाइल परमिशन नहीं तेणुक आपण मानू माँ को दर्शन ये बाहर पटू करेबी आपण मैंने ये दर्शन करेंगे कहीं माँ को मंदिर भितर मोबाइल फोन अलाउ ना आपण मैंने देखिपे तेणुक सांग मैंने जो नियम आम जो नियम आमर भल पर से नियम आम पालन करिया निहाती दरकार मोर वीडियो देखुवा समस्त भाई भौणी मानक अनुरोध आमर जहाँ भी नियम अच्छी आमर मंदिर मठरे ताकू निहाती पालन करूँ आपण मैंने कहीं
ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବା କ'ଣ? ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଜୁମ୍ କରି ଯାହା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦର୍ଶନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଆମର ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ କୋଣାର୍କର ରାସ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆମର ବୋଲେରୋ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମେମାନେ ବୋଲେରୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ବସିକି ପଳେଇବୁ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା ମନକୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିକି ତାପରେ ଯିବା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ 1200 ବଢ଼େଇ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା କ୍ରେନ୍, ନଥିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଏତେ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଉଠିଲା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମର ବିଷୟ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଧରମା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିକି ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ପରିସର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ପରିସର, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଣି ନିହାତି ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତ ସେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧରମା ମନ୍ଦିର ଦଧିନଉତି ଉପରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି ସମୁଦ୍ର, ଏବେ ଖାଲି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ବୁଲିଲେ ସରିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ବହୁତ ପାଖରେ, ବହୁତ ନିକଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି।
ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଲେ ଥରେ ମୋ ଦିନ ସରେ ଦିନ ସରେ। ଖାସ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବେ ଫଟୋର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେଶାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ ବାହାରୁ। ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ଆଜ୍ଞା କେଡ ବଡ଼ ନାଁ, କେଡ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ହୁଏତ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହବ, ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ତ ସମୟ ଅଭାବ। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଠିକଣା ହେଉଛି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଟିକେଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ, ଏଇଠୁ ବିନା ଟିକେଟରେ ହୁଏତ ଯାଇ ହବନି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ତ ଆମେ କେହି କରିନୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଠି ଅଛୁ। ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦେଇ କୋଣାର୍କ ରୋଡରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ପାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ଲହଡ଼ି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଝାଉଁବନର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଏମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ପୁରୀ ବାହାନାରେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିହାତି କାମ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ବିରତି ରହୁଛୁ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଚଲ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ପଡ଼େ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବି ଏକ ଆମର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଗଲା ବାଟରେ ଏସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ନିହାତି ଆମର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।
ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମନା। ତେଣୁକରି ଭୁଲବଶତଃ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ପଳେଇଗଲି। ତେଣୁକରି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଫିର୍ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତିମି କଣ୍ଟା ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁକରି ସବୁ ରହସ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ହବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିମି କଣ୍ଟା ହୁଏତ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇବା କି କ୍ୟାମେରା ନେବାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ନଥାନ୍ତା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆମର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା। ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇତେ ଆମକୁ ଭୋକ ବି କଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିଦେବା। ଜଳଖିଆ କରିସାରିକି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବା ପୁରୀ। ତ ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ହାଲକା ଟିଫିନ୍ କରି ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଅଭଡ଼ା। ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମନ। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ବିକଜ୍ ଆମକୁ ଏବେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଅଭଡ଼ା ତ ବେଳାବେଳି ବାହାରିବନି। ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଲେ ଖାଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ବାହାରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସମୁଦ୍ରର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ। କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଏ ସେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ବି ପକାଅ ସେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାର ମଜା ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଯିଏ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ବି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କହିଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାସସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ। ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତ ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।